الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أطلت بدرب لا طوله ما شاء الله قوله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور 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 سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ونسور من كل قدر مقدور وحذر محضر ومن جميع الشرور لترسنا بالله لترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرسل في سهن يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Subhanallah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوبنا الفاتحة على سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وآل بيته وكل معلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وأصوله وفروعه وإلى روح سيدنا العظم الفقيه المقدم محمد علي وعلى وصوله وفروعه وسيدنا علي وعلى وصوله وفروعه وجميع أولياء الله من إلى مغاربها أينما كانوا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب للسيد حسن بن أحمد محمد بن سليم قبل للإمام علي بن كتب الدعوة عبد الله بن الحداد والحديث زين بن إبراهيم بن زين بن سمير وإلى الشيخ ومربي الشيخ مشروع نسر البنجري وإلى أمتنا وأمتكم أجمعين وإلى مشيخنا أينما كانوا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر درجاتهم في الجنة وينفعنا بما أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل رسول ومؤمن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Bahasannya lanjutannya dari minggu yang kemarin, yaitu zakat emas dan perak. Syurutu wujubi zakatin naqdi, beberapa syarat wajibnya zakat emas dan perak. Sama ini emas dan perak ini, duit pun sama. Karena orang bahari belanja itu pakai duit emas itu dinar dan dirham. Kalau orang wahini pakai duit harganya. Walaupun beda, orang bahari itu belanja dasar alat tukarnya yang berharga, emas. Kalau wahini alat tukarnya kada berharga karena cuma kertas, nilainya yang berharga, nilainya yang berharga. Pun lain emas, kayaknya emas lah, emas. Kita lain, dolar lain, rupiah lain. Pon itu Eropa makai. Cuma kayaknya bendanya bukan emas perak juga kalau iya kertas. Beda kalau orang bahari memang bendanya, jadi kalau ini harganya, kalau itu itunya. Karena itu berdampak, karena itu dengan ekonomi itu berdampak. Ya, adanya inflasi, karena kalau emas perak tadi kan ada itu. Nah, kita lanjutkan. Apa syaratnya kalau emas dan perak itu wajib dikeluarkan atau duit? Pertama, kalau emas itu memang alla yakuna ulian mubahan, bahwasanya tidak menjadi perhiasan yang mubah. Artinya kalaunya memang pakaian dipakai, nah impian pakai emas, cincin, gelang, kalung. Kalau pakaian itu kada dikeluarkan zakatnya. Yang dikeluarkan zakatnya itu kalau bukan pakaian, simpanan. Nah, ma'uid dalil istimalil mubah, sesuatu yang memang dipersiapkan untuk dipakai, yang kada kena tuh. Kalau yang mubah yang boleh dipakai itu kada apa-apa, sekalipun diinjamkan. Seandainya kalau pian makai seorang emas itu lebih bang udah anunya 83 pian pun kada wajar juga kalau makai itu. Cuma karena anak, misalnya ponakan, anak mintuha dibinjami emas itu, lalu seandainya dikumpulkan kan kada cocok kita makai dah sampai ke siku gini lah. Seandainya itu kan kada wajar. Apabila kada wajar maka kena zakat. Cuma kan itu diinjamkannya, dipakai, maka kada kena juga.
tapi jangan berakal-akal supaya kada kena zakat ku injamkan aja jar semuanya lah ikan pakaikan, karena apabila sudah perlu karena ku jual itu beda, itu mah akal hukum anu jar. Kalau gitu kan bebas juga dari zakat, jadi kada berdosa ya Pak, karena Tuhan ya memasukkan ke neraka kada juga jar, tapi dikurung dalam derum timbalan ke neraka aja. Allah Ta'ala aku kada membuat ikam, aku membuat derum aja ke neraka. Iya ini diakal-akali itu ngalih hukum akal ngalih. Karena kita bahas ini dulu yang kada kena adalah yang kada kena yang pakaian biasa. Yang kedua yang kena zakat itu adalah al-hilyu ghairul musta'mal kal kanzi, ini perhiasan yang tidak dipakai, hanya seperti simpanan tabungan. Sama tuh pian menyimpan duit antam, orang ini kan ketujuh tuh nyimpan duit pakai emas tuh, nah itu apabila disimpan itu simpanan, maka kalaunya lebih daripada itu kena. Kemudian yang apa lagi yang kena zakat? Hulyul makruh, perhiasan yang makruh ya. Alla yakunal hulyul makruhnya kada kena nih kalau inya lebih 83 kada kena. Tapi apa itu? Seperti tambalan, menambal gigi emas, sekalipun beratnya pasang 3 pasang lebih 83 misalnya, tetap kada kena. Tapi kalau tambalan yang memang di luar hajat itu makruh ya. Tapi kalau menambal dengan emas hukumnya makruh, saking sugihnya. Jadi menambal dengan emas ya. Nah, apa yang ditambal dengan emas biasanya? Tapi ini lain zamannya sudah. Atau perhiasan yang diharamkan dipakai, itu kena juga. Laki-laki pakai jam tangan, tapi jam tangannya berjujur emas, maka itu kena itu. Sekalipun kalau bebinian kada kena, karena inya bebinian boleh pakai emas, lakian kada boleh pakai emas. Nah kada apa-apa, asal wajar aja biniannya maka itu. Kalau lakian tetap dihitunglah, karena inya kada boleh pakai emas. Nah itu pertama. Yang kedua, syarat wajib zakat emas atau duit itu sampai nisab. Nisab di sini dikatakan 80 gram kurang lebih emas, 84 gram 84 gram emas. Tapi ini emasnya bukan emas pasar pagi lah, karena kalau pian nukar pasar pagi itu kada sampai kadarnya, kada sampai itu kan kadar 73, nggak ada 70, bahkan ada yang 60, ada lagi yang lebih besar kadar apanya, lebih sedikit emasnya sedikit, ada juga yang gitu. Iya kadar murni. Nah ini yang dimaksud ini emas yang 90 berapa tuh, 99 atau emas antam. Nah itu hitungannya. Berarti kalau pian diisi emas, tabungan emas lebih 85 misalnya, tapi pian nukar di pasar pagi, itu belum kena lagi, karena kalau dihitung dibersihkan jamaah emas aja kan sampai itu. Cuma kalau hendak keluar bang ada apa-apa bagus 84 gram emas. Kalau emas antam segram berapa? 98, hitunglah sejuta lawan nukar baksonya lainnya keluar 980 segram. Kalau emas yang kita berapa? 700. Nah 700 yang di pasar pagi yang kita yang 70 aja 83 apa itu? Iya kerat kada ya karatnya. Iya, ini 23. Nah, kalau penukar di sejati bisa tuh ya, kalau mungkin kalau 84 di sini, kalau misalnya 90 gram kena sudah itu kurang lebih. Nah, kalau diduitkan bang berapa? Ya berarti kalau anggaplah sejuta tadi, maka kurang lebih 84. Jadi apabila bisi duit 84 juta duit hari ini, tapi yang hari ini nih kurang lebih, maka kena tuh zakat nisabnya sampai.
tetapi belum wajib lagi kalau syarat ketiganya kada terpenuhi. Apa syarat ketiganya? Ayam dia haulun kamilun, inya lewat setahun penuh, satu haul, haul. Tapi mau mengeluarkan di awal tidak apa-apa, tapi kada wajib lagi karena di akhir ya, tidak apa-apa kalau orang hendak lakas, nah, lebih cepat lebih baik sekalipun, karena sebenarnya kalau inya misalnya di 1 Januari dapat duit sekitar 80 atau 100 juta, maka wajib zakat kalau nisabnya, tapi belum wajib kalau inya kada sampai ke 1 Januari tahun jadi seandainya inya pakai paling habis setahunan nih ya. Tapi kalau inya ngeluarkan bang di awal tidak apa-apa, kada apa-apa ya, cuma kada wajib sebenarnya, kada wajib, maka jatuhnya sedekah. Tapi ulama pun ada yang mengatakan di depan, kalau kita mengumpati kaul yang mengatakan keluar di depan maka bisa gugur kewajiban. Nah, seandainya tahun depan ini ternyata duitnya bertambah, maka gugur kewajibannya, tunggu tahun yang akan datang, harus dikeluarkannya. Jadi tergantung aja pian hendak patokan di awal kah di akhir. Kalau hanya di akhir maka karena di akhir yang di awal yang akan datang lagi di akhir kada kena gitu ya. Kemudian zakat tambang ini kada perlu kayaknya lah, karena ada yang penambang kalau di sini. Iya. Kemudian zakat rikas ini harta karun, kada ada jual lagi sudah. Nah, zakat perdagangan kayaknya kita khusus karena minggu depan atau minggu akan datang lagi kita zakat perdagangan. Di antaranya kasusnya apakah rumah sewaan itu wajib zakat atau kada. Kalau inya kayak properti perumahan, ini berjual tuh, maka itu masuk dagang harta dagangan, maka wajib zakat inya. Sekalipun inya setahun ini udah keluarkan gala 2,5%-nya, rupanya ketika tahun ini laris cuma sekitar 10 rumah, inya bisa 50 rumah, maka 40 rumah tahun akan datang keluar lagi zakatnya, karena ini hitung jualan. Apabila rumah tuh rumah berjual. Tapi kalau rumah sewaan kada, rumah sewaan kah? Karena itu hak pribadi, kada ada zakatnya. Cuma amunnya handak ada apa-apa, samakan 2,5%. Amunnya handak, cuma kada wajib. Karena kita bahas itu lebih rinci perdagangan ini karena agak rumit nih anunya bahasannya. Atau kita lewati aja karena yang penting yang jelas kayak ini, perdagangan ini kita bahas sedikit aja. Dagang ini yang dihitung itu barang dagangannya, tapi bukan harga jual, tapi harga beli. Misalnya bermodal ini 83 atau 50 juta, 58 sama, inya nisabnya sama. Kalau nya 84 berarti 84 juta. Apabila inya berdagang, dihitung dagangan nih modalnya kira-kira lebih 84 juta, maka inya kena wajib zakat. Karena dihitung di akhir tahun. Dihitung di akhir tahun. Kada hitung untung iya, tapi modal yang ada bukan modal tapi isi dagangannya. Rumah sewa kan kada kena. Iya modal, cuma kan ini kan bukan diperjualbelikan. Makanya ini kan babnya bab jual zakat jual beli, zakat perdagangan. Kalau itu kan bukan dagang. Makanya kalau inya kecuali inya rumah kayak rumah jualan, kayak perumahan berjual, maka kenanya hitung propertinya. Sama ini juga hitung semuanya. Makanya agak rumit memang bahasannya ini. Coba kita baca pelan-pelan lah. Ini ada 6 syarat wajibnya. Yang pertama antakuna urudan, ya lanak, dan pertama memang ini barang dagangan bukan emas. Kalau inya berdagang emas maka zakatnya masuk di zakat emas tadi, bukan zakat dagangan. Yang kedua, ini memang berniat berdagang, bukan berniat bersimpanan. Kalau inya memang stoknya seorang, walaupun kalah orang berjual dengan inya kalah banyaknya, cuma inya kada berniat untuk berdagang, kada kan lain itu. Untuk makan dalnya, untuk keluarganya, untuk santrinya kalau banyak, untuk jamaahnya.
Yang ketiga iktiranun niyati bitamalluk, inya menyertakan niat ketika pemilikan, menyertakan niat di saat kepemilikan. Ayyakuna nawiyan litijarah inda syarra, artinya ketika inya beli barang itu memang niatnya untuk berjual. Lain ketika inya beli barang untuk jamaah, karena banyak jamaahnya, untuk santrinya, karena di ujung-ujungnya di tengah-tengah tahun karena dijualnya, maka itu lain dagangan sekalipun inya berjual. Ini dari awal emang niatnya untuk berdagang, dan ketika inya nukar maka memang niatnya untuk dijual lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat ayyakuna tamalluku bimuawadatin, bahwasanya kepemilikannya dengan tukar menukar, dengan berjual. Kalau inya harta waris kada wajib. Inya mama abahnya meninggal, bisi toko, ketika itu akhir tahun inya kada wajib zakat kalau inya kada dijualnya. Memang bekas dagangan mama abahnya, cuma inya karena sibuk kada dijualnya, anu aja jadi dipakan makannya aja. Dagang nih setahun kemudian kada ada untungnya nih, karena keuntungan kada ada, makanya dihitung itu bukan untung tapi untung properti gitu. Nah, apa yang ada tuh dihitung modalnya, maka dikeluarkan. Semakin besar tokonya semakin besar zakatnya. Makanya kan dibahas ini yang keempat, bahwasanya dimilikinya itu dengan jalan bimuawadatin, dengan tukar tambah, memang berjual belinya, bukan dengan hasil waris. Itu tadi kalau nyawa misalnya mama abahnya sugih, bisi minimarket, plak meninggal, inya sibuk, jadi kayaknya aku kuliah berjualan, jadi barang yang ada bang biar aja dibagi-bagikan aja jarnya. Setahun itu kada habis jual lagi, maka kada dikenakan zakatnya, kada berjualan ya, karena kada ada untungnya kan juga. Yang kelima Allah ya yanid dama la tijara binik dilladzi yakumu bihi naqisan min an-nisab fi asna'il haul. Ya, yang kelima ini agak rumit, tapi intinya bahasa Indonesia gini kali dipahami ini, huwa tahwilul urud ila naqdin, memindahkan barang dagangan kepada perhiasan, ai biuha, yaitu penjualannya. Falau naddal urudha fi asnail haul, kalau inya memindahkan yang awalnya dagangan dipindahkannya menjadi perhiasan aja, fi asnail di tengah-tengah tahun, wa kanat qimatuha, maka adalah harganya itu nakisatan kurang dari satu nisab, fayang qatiul haul, maka nah gini, misalnya inya berdagang, tiba-tiba di tengah-tengah itu ditukarkannya ke emas berataan, berubahnya inya berjualan, tiba-tiba nanya aku kujual nih lajar berataan warung ini seisi-isinya kujual, maka ketika inya berjual pas inya tukarkan ke emas, maka hitung haul tadi terputus. Maka apabila inya mengeluarkan zakat di akhir tahun gak kada, karena inya berpindah, maka penghitungan awal zakat yang awalnya zakat perdagangan pindah ke zakat emas, maka berpindah juga waktunya itu apabila inya menukar emas itu. Nah iya, pertengahan tahun, maka pertengahan tahun hitung satu hari sampai setahun kemudian. Nah, artinya kalau inya kada kena inya, karena inya memang berpindah zakatnya anunya setahun jar. Iya bang, setahun ya sudah aja, cuma aku setengah tahun aja berjualan, jadi kada kena setengah tahun berikutnya aku kan aku jual, tukarkan ke emas. Jadi emas ini karena yang dizakati, cuma tunggu setengah tahun lagi, kita maksudnya. Amun nyiapin kada ingat dan setelah aja diulang di YouTube. Emang rumit memang ini. Yang ke-6 sampai 6, tidak bermaksud untuk menyimpan di tengah-tengah tahun. Nah, kalau inya tiba-tiba aku ampe berjualan dah aku simpan aja, maka hilang dah anunya, karena belum sampai setahun. Nisab zakat
perdagangan sama kayak emas 83 gram. Kalau kita duitkan hari ini kurang lebih 84 juta ya. Yang dijadikan patokan harga perdagangan itu di akhir tahun, bukan ketika jual. Nah ini beda lagi. Ternyata bukan nih, ketika kita hendak menghitung zakatnya, memang dihitung kan barang jualannya, cuma jangan dihitung ketika kita itu nukar di awal dulu. Oh, waktu 2 tahun sebelumnya minyak goreng itu kada seini harganya. Jadi ketika hendak menjual, maka juallah yang harga saat itu, hitung modalnya. Paham lah pian lah. Di tahun 2020 pian menukar minyak goreng misalnya harga 1 juta 1 dus. Ketika pian berzakat di tahun 2022, rupanya 2 tahun minyak itu kada laku atau masih ada stoknya. Maka ketika pian menghitung zakatnya, jangan menghitung modal di tahun 2020, tapi hitunglah ini kira-kira harga modal di tahun 2022 berapa. Nah baru dihitung berataan itu. Dan zakat perdagangan dengan zakat emas bedanya begini. Kalau zakat emas itu memang disyaratkan 1 tahun itu kada geser selama 84 gram. Artinya apabila pian pakai emas nih sekarang, terus pian pakai, rupanya emas simpanan itu, yang simpanan nih, rupanya terjual di tengah tahun. Terjual karena anak kah garing, atau bini kah, laki kah, akhirnya dikeluarkan itu, akhirnya ke duit yang awalnya 85 itu atau 100 juta atau sampai kan, lalu berkurang 50. Lalu bulan atau minggu dudi ada penjualan, ada nang ini, bertambah lagi duit itu, maka bertambah duit itu, maka di situ lagi hitung awalnya. Itu kalau duit dengan emas. Tapi kalau perdagangan kada, sekalipun di tengah tahun ini rupanya barang tinggal sedikit, harusnya kan kadang kena nih nisabnya, tapi tetap menghitungnya waktu dinukar awal tadi. Cuma karena dilihat patokannya di akhir tahun sampai kadang nih kira-kira 85 juta modal nih. Cuma saatnya tengah-tengah itu kurang, itu kada pengaruh. Tapi kalau perhiasan pengaruh. Paham lah bedanya? Pian simpan emas kalau, atau simpan duit di bank, duit 100 juta. Apabila di bulan Januari 100 juta, rupanya di bulan April duit itu terpakai, diambil, memang untuk digunakan untuk beracara, ada nang pengantenan, ada nang garing macam-macam. Akhirnya di bulan 4 atau bulan April duit itu jadi 50 juta turun, maka kada wajib zakat. Ketika di bulan Mei duitnya bertambah lagi jadi 100 juta, maka menghitung haul itu bukan dari Januari tadi, cuma dari Mei lagi, bermuda. Paham kalau? Tapi kalau perdagangan kada, di awal Januari modal 100 juta, hitung nih, di tengah-tengah tahun laris kada sempat nukar barang, cuma barang ini keluar terus. Akhirnya ketika di bulan April, oh ternyata dagangan ini tinggal 10 juta aja lagi rupanya. Maka pas bulan 5 benukar lagi barang lebih 100 juta lagi, maka kada bermuda hitungan tahun tadi. Hitungan tahun tetap dari bulan 1 selama ini masih ada dagang, selama ini masih berniat berdagang. Karena di akhir tahun hanya dilihat sampai kada nisabnya 84 gram tadi, kurang lebih 84 juta. Kalau nya sampai, maka keluarkan. Itu perdagangan yang gitu. Kalau kayak warung-warung biasa kayaknya kada sampai lah kira-kira, kada. Tapi kayak Indomaret bang, sampai lah kira-kira lo modal itu 84 juta lebih ya. Cuma pertanyaannya yang biasa bihman gak? Yang biasa Islam gak ada? Islam nah. Persero TBK
Paham ulun. Jadi kalau gitu kada kena dong nya kalau kada hasil yang dihitung kan gitu kalau berarti ini zakat ini profesi karena ini kada bisa modal kalau ini kan membuka warung aja iya sedangkan kita nanam saham jadi kita pun bisa berjualan di Indomaret bisa sebenarnya iya iya paham ulun apa jadi kita ya TBK jadi kayak Unilever kita nih pian punya duit 100 juta pian masukkan ke saham jadi apabila ini ada keuntungan dibagi ke kita dibagi itu karena itu kerjasama ngarannya sirkah ya oh ya yang punya jadi istilahnya ini wajibkah zakat ini bukan barangnya iya jadi karena zakatnya itu zakat apa zakat sewa itu di fikih kontemporer ada dibahas zakat sewa zakat profesi karena zakat sewa itu ada karena misalnya kayak ini punya kontainer ini memang milik pribadi cuma disewakan ada hitungannya karena kita bahas mungkin kalau sempat lah ini kalau buku Arabnya kadang apakah ada atau ada cuma mungkin ngalih dicari cuma kalau buku Indonesianya ada ini ada lagi kan ini kan cuma berapa 6 aja karena ditambah tuh kalau ulama sekarang ada namanya zakat sewa zakat jasa ngarannya itu kan jasa kalau iya hitung jasa ada juga zakatnya itu tapi bukan perdagangan tapi zakat nah berarti kalau pian kalaunya kayak nona di belakang itu zakat perdagangan karena atau edo itu perdagangan karena inya yang punya tapi kalau kayak Indomaret ini bukan zakat perdagangan cuma zakat jasa ada karena bahasa cuma kitab sini kada ada gini ngalu biar namun zakat nih hitung karena kita sambung minggu depan atau minggu akan datang masalah zakat fitrah lagi zakat intinya zakat fitrah itu kan sebenarnya beda-beda nih ukurannya berapa ada yang 2,5 kilo ada yang menghitung 2,8 ada yang menghitung 3 kilo yang gitu kalau nah tapi ada juga yang menghitung karena itu hitungannya hitungan mut kalau berapa 1 sok 1/4 mut maka tergantung tangan kita masing-masing itu ada jam hitung gitu karena kan orang bahari kada semuanya bisi takaran atau timbangan ujar Nabi kan 4 mut 1 sok gitu kalau nah mut itu kan tangan dan ini kan zakat fitrah itu artinya yang dimakan oleh badan kalau artinya kalau badannya lamak ganal maka banyak makannya ganalnya tangan beda aja berarti beda juga genggamannya ada juga nama hitung seperti itu cuma kan akhirnya kan camuh kena bingung apabila ya terserah tangan aja betangan aja 4 berarti 4 kali dikit ya 4 raup jadi kalau anak halus sedikit kita karena namanya zakat badan rasanya kada adil yang anak halus dengan kuitan sama ada juga nama hitung macam itu ya ada juga karena kita bahas kena itu atau karena kita bahas ini karena pas kena terakhir ketika anak libur Ramadan supaya ingat gitu ya zakat fitrah masih di bab puasa Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa innal awrada takunu fil aksari sholati naflin aw tilawati qur'anin aw qiraati ilmin aw dzikrin aw fikrin wa nahnu nadhkuru nubzatan minal adabi allati yahtaju ilaiha al-'amilu bihadhihi al-wadhaif ad-diniyah. Kemudian kata beliau wirid-wirid itu misalnya menjadilah pada kebanyakannya sholat sunnah, membaca Quran, berpengajian atau berzikir atau berpikir. Jadi wirid itu bisa aja berpikir.
ada orang itu memang menjadikan wiridnya berpikir sebelum hendak guring itu otaknya tuh main, mikirakan dunia, mikirakan akhirat kayak apa. Kalau orang ini tafakur dia sebelum guring bisa juga itu bagus juga tuh di antara amalan. Yang penting ada wirid. Nah, makna wirid tuh luas dan macam-macamnya pun banyak. Tetapi Jarsidin, kami akan sebutkan sedikit di sini daripada adab-adab wirid itu yang diperlukan untuk orang yang beramal. Ya, beramal untuk amal-amal agama. Kami katakan yang bagi ayakuna laka wirdun min sholatin nafli zaidun ala nawafilil waridah. Seharusnya kamu itu punya wirid daripada sholat sunnah yang beda, yang lebih daripada sunnah yang ada asarnya. Maksudnya kan kita biasa tuh qobliyah dan ba'diyah. Ada orang sholat isyan, sholat duha, sholat witir. Nah, kalau ikam hendak wirid juga, ini kan amalan tambahan, maka harus ada juga sholat sunnah tambahan, namanya sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah biasa. Nah, yang di luar dari yang sudah digawi dilakukan oleh orang banyak gitu. Nah, itu bagus juga. Tu'ayinu lahu waktan, yang kamu tentukan waktunya. Nah, wirid itu waktunya kada sembarangan. Kalau nyoba amalan sakahandak, apabila lagi santai hanya tulak. Kalau gawi, kalau sibuk libur, itu bukan wirid ngarannya. Yang namanya wirid ini ikam dalam keadaan sibuk kah, sakit kah, di rumah sakit kah, tetap berjalan. Itu namanya Tapi kalau memang kada bisa lagi dan memang tertinggalkan gara-gara kesibuk, maka dikodok, diganti di hari di lain atau di waktu lain. Itu wirid ngarannya. Itu ngarannya wirid. Dan setiap para aulia itu pasti diisi wirid. Setiap aulia pasti diisi wirid. Karena cuma wirid itu kada mesti yang kita bebacaan, bertasbih, berbaca Quran, yang ada juga bisa juga wirid orang itu musyahadah. Pokoknya bagaimana ini bisa memikirkan segala sesuatu terhubung dengan Allah Ta'ala. Itu wiridnya di situ. Jadi macam-macam. Tapi intinya ini harus rutin waktunya. Wa tadbatuhu bi'adat tatikul mudawama alai. Dan iya, kamu tentukan waktunya, kamu batasi dengan sekira-kira bilangan yang kamu sanggup untuk merutinkan. Jadi maksudnya pilih aja. Kalau hendak cari caranya, pilih wirid apa yang kita hendak. Jangan tiba-tiba nafsu dahulu, hendak banyak ya. Rupanya esok-esoknya tinggalkannya panas tahi ayam. Jangan. Pokoknya kamjana ini, kalau ujar Habib Lutfi bin Yahya itu, zikir itu sama kayak obat. Ini ada dosisnya. Ikam perlu mencari dokter yang tahu dosis buat kamu di sini. Karena kalau overdosis beda juga. Jadi cari guru kira-kira apa amalan yang cocok untuknya, karena guru tuh melihat pertama gawiannya apa. Kadang mungkin kalau ini seorang supir misalnya, driver keliling-keliling, kalau disuruh dengan gurunya salat sunnah 1000 rakaat sehari kada bisa. Makanya pasti ditakoni apa anunya. Makanya guru yang tahu dengan keadaan itu guru yang bujur gurunya. Guru yang bujur-bujur kan, guru itu kan macam-macam tuh. Ada guru sekedar belajaran, ada kita mengambil manfaat ketika pengajian tuh lah, itu guru belajaran ya. Ada guru ngarannya guru futuh. Guru futuh ini bisa aja karena guru ini kena nang ribuan tahun lalu bisa. Makanya kalau kita baca manakib Syekh Saman misalnya, nang memberi jubah siapa? Syekh Abdul Qadir. Ya, kita kalau Syekh Abdul Qadir Jilani kalau memberikan jubah, padahal jaraknya dari Syekh Saman dengan Syekh Abdul Qadir itu 1000 tahun ada tuh jaraknya. Bisa ada bisa. Ada juga namanya Syekh Tabarruk, cuma sekedarnya dudukan aja, belajar umpat. Ada juga ngarannya Syekhut Tarbiyah. Nah, ini yang mendidik ruhani kita, nang kita memang mulazamah dengan sidin. Artinya sidin juga nang maaturkan kita belajar sidinnya, kalau ada masalah pokoknya bujur kayak abah kita seorang. Nah, ini biasanya yang kada mesti ini mesti satu, kada dua. Karena apabila gurunya itu dua pasti rusak. Jadi ini mesti satu gurunya.
Kalau saya putuh, jadi bisa aja karena tiba-tiba berjarah atau kelampaian, tiba-tiba paham di situ, tiba-tiba hati terbuka. Nah itu namanya terbuka futuh lewat datu kelampaian, itu guru putuh kita. Cuma itu bisa terjadi dimanapun dan orang-orangnya aja juga. Kalau yang kita rancak ini ya guru tarbiyah yang kita belajar sehari-hari kemana tulak pengajian itu guru juga. Cuma ada guru khusus. Nah bisa juga satu guru tuh mencakup semuanya, bisa atau macam-macam guru. Nah ini kita cari dengan siapa? Cari guru memang yang bujur-bujur mengajari kita, yang membimbing rohani kita. Betakun apa amalan yang cocok buat tulun gitu. Jadi kamu tentukan waktunya dan kamu hitung jumlah bilangannya yang memang kamu bisa rutin. Wa qad kana min salafi shalih rahimahullahu taala min wirdi fil yaum wal lailah al faraqatina. Dan orang-orang terdahulu dari ulama-ulama kita ada nang wiridnya dalam seharian semalaman tuh 1000 rakaat. Ada. Ya tadi kalau kita supir kada cocok gitu. Tapi ada ulama bahari yang misalnya seperti Imam Ali bin Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, mamanya Fatimah binti Rasulullah, cicitnya Nabi, ini sehari 1000 rakaat. Makanya ngarannya Ali Zainal Abidin. Padahal Zainal Abidin itu bukan ngaran. Ngaran sini tuh aslinya ya Ali aja. Ali bin Husain bin Ali. Kira-kira bin Abi Thalib. Ya, cuma karena Siti Fatimah ini punya khusus, dia nasab anaknya nyambung kepada Siti Fatimah. Itu selain Fatimah. Kalau selain Fatimah semua Ka'bah, kecuali kata Nabi seluruh manusia nasabnya ke Abah, kecuali anak-anaknya Fatimah nasabnya ke aku, ya Nabi. Makanya kalau kita Habib kan Nabi kan ada anak lakian, anak semua binian, ada laki yang meninggal. Cuma kenapa kok Habib itu mengaku keturunan Rasul? Karena ada khususiat itu. Ya. Dalam hadis Imam Tabrani ada kullu nasabin itu dan sebagainya. Nah, itu berapa? 1000 rakaat sidin. Ada juga di antara wiridnya berapa 300 rakaat dan lain sebagainya. Kalau salawat tang, nah ini uniknya salawat dari guru-guru kita. Salawat itu pian kada perlu menunggu ijazah hendak beramalan. Pokoknya amalkan aja, itu amalan bebas. Sebanyak-banyaknya bagus, di waktu apapun bagus, kada bu guru oke aja. Itu salawat. Makanya ujar guru, kalau tidak ada guru, salawatlah yang menjadikan dia benteng. Kan kalau orang kada ada guru, karena kan sekayuh-kayuhnya, selepas-lepasnya. Terkadang guru yang wujud guru itu mengingatkan ketika sekalipun guru itu wafat. Di antaranya lah ini kalau kita berkisah tentang Habib Hadramaut, tentang guru di Martapura, ini sudah masyhur. Ya kalau banyak yang dimimpi oleh pedatuannya, oleh gurunya. Ini sekelas Quraisy Shihab, itu kan kayaknya orangnya orang nang ustad nang beban kampus gitu. Kalau itu kan Sidin masih datangi dengan gurunya, tapi Habib banget. Sidin, aku ya Sidin, kalau ada masalah, Sidin, ulun dengar tuh, kalau ada masalah, aku guruku datang ya Sidin, dalam mimpi memberitahu ini jawabannya. Siapa guru Sidin? Habib Abdul Qadir bil Fakih Malang. Ada ulama besar di Malang itu berdua beranak, yang abah ngarannya Abdul Qadir, yang anak ngarannya Abdullah. Ini orang ini hafal ribuan hadis hafal. Nah ini gurunya Quraisy Shihab, ketika aku ada masalah, guruku tuh hadir. Padahal sudah wafat tuh 40 berapa tahun, 30 tahun kalau sudah wafat. Cuma guru masih hadir, masih dibimbing, ini salah kan. Itu peguruan nang gitu, nang bujur-bujur guru. Tapi apabila sholawat bebas. Nah apabila kita ada guru seperti itu, maka sholawat dan ulama yang menjadi gurunya, yang menjagainya. Jadi orang nang ahli sholawat kada mungkin sasat dalam agama. Sekalipun inya pengaji, mungkin inya gurunya kada tahu siapa gurunya. Makanya mesti setiap orang tuh mesti ada gurunya, cuma sekalipun ada yang kada tahu. Ada. Jadi Imam Haddad gitu. Ujar Imam Haddad, setiap kita tuh diisi guru yang memantau kita, sekalipun kita kada sadar siapa guru rohani kita. Tapi banyak juga orang yang tahu, oh ini guruku sini jadinya.
yang membimbing, tapi ada nang kada ketahuan. Nah, di antaranya kalau kita kada tahu siapa guru kita kada bisa guru yang rohani yang kalau kita salah dalam mimpi menagur. Kan kita kada semua orang bisa nang gitu. Maka salawat itu nang menjagai. Nah, itu khususnya salat, itu khasnya salawat yang luar biasa. Dan kada perlu dengan ijazah. Kalau ijazah tambah bagus. Kalau amalan kan ijazah tuh supaya lebih afdol gitu kan. Tapi kalau salawat biar pin kada ijazah amalakan aja. Itu manfaatnya, hebatnya salawat itu. Wa'lam anna li sholati suratun zahiratun wa haqiqatun batinatun. Nah, Jasidin perlu dipaham baik-baik, sembahyang itu ada zohir, ada batin, ada syariatnya, ada hakikatnya, artinya ada sisi luarnya, ada sisi batinnya. Wala takunu li sholati indallahi qimatun hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yambagi. Dan sholat itu kada berharga di mata Allah, kada berharga di sisi Allah, kecuali memang dia mengerjakan memang lahir dan batinnya. Ya kalau lahirnya aja, batinnya kada mungkinnya sekedar menggugurkan kewajiban. Gugur dah kewajibannya, fikihnya bagus saja sudah gugur, cuma isinya kada ada, maka kada ada harganya. Sekedar menggugurkan itu rugi juga kita ujungnya. Fa amma suratuha fahiyal arkani wal adabi zahirah minal qiyami wal qiraati war ruku'i was sujud wat tasbih wa nahwiha. Nah, kalau gambaran luarnya, syariatnya, sholat itu ya rukun-rukunnya, adab-adabnya yang zahir, berdirinya kayak apa, rukuknya kayak apa, sujudnya kayak apa, tasbihnya kayak apa. Ini bagaikan bungkus. Memang aku jar luarnya kada baik, isinya aja yang baik, udah bisa. Apabila luarnya rusak, dalamnya pasti rusak. Tapi apabila luarnya bagus, dalamnya belum tentu ada. Tapi sekalipun ini begitu, ini gugur kewajiban. Gitu nah. Makanya harus digandeng gitu. Kalau belajar tasawuf, fikih itu harus paham. Minimal ibadah sehari-hari, sembahyang, puasa, itu harus paham minimal cara berniat, cara berwudu itu. Makanya macam kayak abah gurunya pasti awalnya mengajari fikih nang dasar, itu pasti diajari itu. Seperti guru-guru kita. Wa amma haqiqatuha fahiya al-huduru ma'allah. Adapun hakikat isinya sembahyang itu adalah hadir bersama Allah, artinya hati fokus. Apabila kita sembahyang itu muntung membaca Al-Fatihah, tapi pikiran itu ke pasar, ke peunjunan, misalnya ke pehumaan, ke kebun, ke gawian. Nah, ini gambaran luarnya aja baik, tapi isinya kosong. Nah, sedangkan isinya adalah hati itu bujur-bujur bersama Allah Ta'ala. Wa ikhlasun niyah, dan ikhlas niat, tujuannya hanya karena Allah. Wal ikbalu bikunnihil himmati Allah Ta'ala, betul-betul ini berhadap dengan Allah sekuat tenaganya. Wa jamul qalbi alaih, dan dia menghimpunkan hatinya, menjagai hatinya supaya jangan liar. Itu isi sembahyang. Wa ayyakuna fikruka muktasiron ala sholatika, dan hendaklah pikiran kamu, ini isi sembahyang, pikiran kamu itu hanya tertuju kepada sholat kamu. Nah, ini yang makanya sebenarnya kalau nyebah hakikat bermakrifat itu sebenarnya kada rumit. Kalau pian karena diajari orang hakikat marifat lalu berpikir nang ke ini, itu mungkin lain kelasnya. Tapi intinya sebenarnya hakikat pun dalam sembahyang, bagaimana hati itu kada kemana-mana, hanya fokus kepada apa yang kita gawi, apa yang kita ibadah, dan pada Allah Ta'ala. Intinya pada Allah, itu intinya hakikatnya mau sembahyang. Kalau pandir aja, itu memang banyak. Kita kan berpandir aja kan bisa aja nih ulun memadahi, hanya sekedar membaca bisa aja. Cuma adapun latihannya itu kan kita masing-masing, isinya ini belum tentu orang nang paham masalah hakikat marifat, ini makrifat belum tentu.
inya paham masalah, inya hafal, bukan paham lagi, hafal masalah hakikat, cuma belum tentunya ahli hakikat. Ada juga orang tuh kada paham bang masalah hakikat, cuma hatinya khusyuk, inya ahli hakikat sekalipun inya kada paham kalau inya ahli kan. Cuma yang bagus itu memang inya paham, inya mengerti, inya bisa nyampaikan, itu yang luar biasa. Apa nih? Fala tuhaddis nafsaka bighairiha, dan jangan kamu bicarai jiwa kamu selain gerakan sholat kamu. Makanya minimal, kan kita pernah padahkan minimal supaya sholat itu ada isinya, minimal kita paham artinya, paham artinya, paham maknanya, karena arti dengan makna beda loh. Misalnya kalau kita artinya alhamdulillahirabbil alamin, itu sekedar arti segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam itu, tapi apa makna, misalnya kayak sujud tuh apa maknanya, sujud kenapa karena harus ke gini, karena kamu bisa merendahkan kepalamu daripada pantatmu, dan kamu harus mengingat dengan tanah asal kejadian. Dan kenapa kita mesti 2 kali sujud? Iya, karena kita akan mengalami itu 2 kali. Pertama apa orang ingat? Nah, pokoknya sujud itu 2 kali ada maknanya. Nah itu yang kita nggak diingat. Kita harus paham, yang penting sujud, tapi maknanya sujud nantinya kita beringat diri kalau kita itu bakal ke tanah asal kejadian diri. Dan kita, oh ya, yang pertama kita dari tanah. Jadi kita sujud pertama itu kita dari tanah, kita mengingat, dan kita akan kembali ke dalam tanah. Sujud untuk kedua. Nah, gerakan-gerakan itu kada sembarangan. Apa Allah Ta'ala menjadikan sholat itu sebagai bagus ibadah kalau gerakannya kada ada tujuannya. Pasti setiap gerakan itu ada. Karena kita bertakbir dan angkat tangan, kenapa harus mengangkat tangan? Kenapa harus nang putih ke depan, nang yang ini ke belakang? Karena ketika kita, kenapa kada dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas? Karena sebenarnya dari guru kami, ya kita membuang semua yang depan kita, dibuang ke belakang. Lalu kita pasrah dengan Allah Ta'ala. Itu semua gerakan tuh ada. Makanya Allah itu kan pasrah, kita mengangkat tangan. Dan semua perkara yang awalnya di depan tadi kita angkat ke belakang. Semua itu ada maknanya dengan baca. Nah itu minimal kita paham, atau minimal kita berusaha untuk memahami itu. Ya minimal lagi bacaannya jangan sampai larut gitu nah. Jangan sampai apa yang dibaca hati lah lain. Nah itu minimal harga, itu harga sholat itu di situ. Kalau itu kedada ya kedada harganya, cuma mungkin gugur kewajiban. Dan jadilah kamu orang yang beradab dengan adab-adab munajat kepada Allah. Ya makanya saking ulama tuh beradabnya di masjid tuh kada wani apa-apa. Karena ini bukan lagi di rumah presiden, di rumahnya Allah Ta'ala. Makanya ada sebagian orang yang kentut pun kada wani di masjid. Dan sebagian orang ulama-ulama bahari itu wudu pun kada mau banyak di masjid, kalau bisa di rumah. Entah apa. Bahkan ada lagi yang unik, Imam Ali Khawas itu ketika masuk masjid kada wani masuk ke dulu, pasti mencari orang. Kalau ada orang masuk masjid baru umpat di belakang, karena seakan-akan kita berhadapan dengan raja. Kalau kita masuk ke dulu rasanya segan kan, pasti kita bertunjuk-tunjulan, kamu dulu, nah kamu dulu. Ini Allah Ta'ala. Nah syukurnya kalau emang ada ulama nang kasyaf, kita tambah takutan. Jadi kita bukan takut karena orang, tapi karena Allah Ta'ala membukakan orang ini kasyaf, ini takutan. Macam kayak Sidi Abu Madian. Sidi Abu Madian itu bisa membaca pikiran orang. Jadi ketika di masjid, nang lain tuh kada wani apa-apa. Karena pernah ada nang dihigasidin, hatinya kemana-mana, dicatuk sidin langsung tepak jatuh. Jadi orang berbeda dekat dengan sidin kada wani, pasti hatinya fokus. Ada yang lama gitu. Bagaimana adab munajat kepada Allah, adab berpandir dengan Allah Ta'ala. Qala, karena sholat itu kan ketika kita sholat maka kita sedang berbicara dengan Allah. Ketika baca Quran Allah bicara dengan kita, maka adab-adab berpandir itu dijalankan. Kalau Nabi kan adabnya luar biasa tuh. Nabi itu ketika berpandir dengan sahabat gara-gara cincin nih bagus. Udah
hadis riwayat Imam Nasai, ujar Ibnu Abbas, aku melihati Nabi itu mengolah cincin. Cincin itu pasti pakai dengan Nabi mungkin bagus. Nabi itu ketujuh, jadi ketika berpandang dengan sahabat itu berkesahan karena cuma cincin dilihati, teman-teman. Dilihati. Jadi asik-asik berkesahan memperhatikan cincin, ujung-ujungnya dibuang sini cincin ini. Itu adab Nabi dengan kurang apa lagi dengan Allah Ta'ala, maka lebih beradab. Innamal musalli munajin rabbahu, ya Nabi, bahwasanya orang nang sembahyang itu dia sedang berbicara kepada Tuhannya. Dalam hadis, idza qamal abdu illa shalah aqbalallahu alaihi biwajhi, apabila seorang hamba itu melaksanakan sholat maka Allah pun akan menghadapinya. Dalam tambahan yang lain riwayatnya, apabila seorang hamba itu berhadapan dengan Allah sembahyang, lalu inya menoleh ke kanan dan ke kiri kada fokus, ujar Allah Ta'ala, hamba itu menoleh ke dengan orang seakan-akan aku ini kada lebih baik. Ini Tuhan tuh cemburu. Makanya kan sebenarnya yang paling cemburu itu Allah Ta'ala dengan hambanya cemburu. Cemburu kalau hamba ini hatinya ke lain orang. Nah, ketika orang ini menengok ini kata ulama, menengok fisiknya lah, sembahyangnya mata boleh lihat karena, nah makanya di antara ulama bahari, kalau kita kan negeri kita memang negeri yang terbiasa dengan batik kita, tapi kalau ulama-ulama Timur Tengah yang memang di sana kada biasa dengan batik, mereka memakruhkan sembahyang itu pakai batik. Di kitab pun ada, kalau kita di pondok tuh belajar makruh sembahyang itu pakai batik. Kenapa? Karena orang sana kada biasa pakai batik. Jadi ketika sembahyang di depan tuh ada pakai batik, pasti ada. Ya untuk kalau depan, kalau di higa sini terlirik-lirik, akhirnya orang tuh kada fokus gitu nah. Nah saking itunya untuk menjaga, karena apabila hamba itu berpaling wajahnya, Allah Ta'ala akan jadi kita cemburu. Karena 2 kali lagi disambat lagi dengan Allah Ta'ala, orang itu nang kayaknya lebih baik daripada aku. Sampai 3 kali maka Allah akan tinggalkan orang ini. Ini kalau zohirnya. Lalu ujar ulama, bagaimana kalau hatinya yang berpaling? Maka Allah kada herankan. Makanya ujung-ujungnya kan sembahyang itu kan dalam Quran kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu menjadi pencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu artinya, ujar ulama, keji itu artinya kita nih kadang melakukan kejahatan dan dampaknya untuk kita seorang. Kalau mungkar itu kejahatan tapi dampaknya untuk orang lain juga. Nah, sholat itu pencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada orang sembahyang tapi maksiatnya jalan? Sembahyangnya iya menggibahi orang masih, sembahyangnya iya terkadang bececuntan masih, sembahyangnya iya terkadang menghuluti orang masih. Ini kan mungkar nih. Kenapa macam itu? Ya tadi karena mungkin inya sholat sekedar hanya kewajiban. Seandainya sholat itu benar-benar berisi, maka inya ampih melakukan keburukan. Karena jar Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mah ini aja. Kalau yang kebanyakan bisa kada ingat ya. Iya, panas dia kepala kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan kita, menutup aib kekurangan kita, mengabulkan hajat kita. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, baik sakit zahir badannya terlebih lagi sakit batin hatinya. Mudah-mudahan kita berataan diberikan kesempatan berhaji, umrah, berataan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah ya kana. Idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.